Hello, good evening, all of you. Can you hear me and see me clearly? Any problem with audio or video? So once again, welcome to our session. Last time, we were discussing the attributes of population, meaning the characteristic features of population. In that connection, we studied birth rate, death rate, sex ratio, age group, and density. And again, we discussed that the density is not a static figure. Density goes on changing. Density means absolute number of organisms living in that area. That is never fixed. It may increase or it may decrease. There are 4 factors that are affecting the density. 2 factors are responsible for increase in the population. What are they? They are all birth. Okay. Birth will be increasing, N. Then immigration, coming of members from surrounding to that area. These are 2 factors that increase the population. Similarly, there are 2 factors that decrease the population. One is death. Second one is emigration, going out from that place. Normally in a population, birth and death, capital B, capital D. These are the 2 factors that will be affecting the density. Other 2 factors, namely immigration and immigration, are not important in a normal situation. Only in some special situation they will be playing an important role. But normally they are not that much important. So after a time T, the total population will be original population N plus total of increasing factors B plus I minus total of decreasing factors D and E. So population is subject to fluctuations, variations. As time passes, population will be changing its density. This is what we have discussed last time. I hope all of you are all familiar with, okay, these points we discussed last time. After a time T plus 1, this is the original population plus B, birth rate plus I minus death plus emigration. Any doubt up to that level? Anybody? Can we continue? Is there any doubt? You can ask me now. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. I see only few children have joined the session. I don't know what happened to others. Only few are attending these classes.
Okay. Now, if the growth or change in population size is occurring, what are the patterns in which the growth will occur? ഈ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻസ് എല്ലാം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി ഗ്രോയിങ്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ നോക്കുക, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ 6 ബില്യണും കടന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് 7.2 എന്നാണ് 2021 സെൻസസ് പ്രകാരം പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ പ്രകാരം പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എവർ ഇൻക്രീസിങ്. Similarly is the case with other populations. So, if populations are growing, is there any pattern in which they are all growing? Does the growth of population with time show any specific and predictable pattern? ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലാണോ ആ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത്രയൊക്കെ വറി ചെയ്യുന്നത്? Why we are all studying about population increase in other species? Because we are sometimes following the same pattern of growth that is shown by other populations. മറ്റ് പോപ്പുലേഷൻസിൽ എന്താണോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ ആവാം നമ്മുടെയും രീതി. നേച്ചറിൽ എല്ലാവരും മെമ്പേഴ്സാണ്. All are organisms and they may be having a natural pattern of growth. എല്ലാവർക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ what is happening to other populations? അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we may be having a chance of learning a lesson or two. മറ്റ് പോപ്പുലേഷന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ചില ഐഡിയകൾ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് വി മേ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി എ ലെസൺ ഓർ ടു. 1-2 പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാവി എന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിക്കാനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് human population growth and problem created by it in our country. നമുക്കറിയാം, one of the most populous country in the world ആണ് ഇന്ത്യ, അല്ലേ? ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് therefore natural for us to be curious. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതിന് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ നേച്ചർ ബിഹേവ് ദി സെയിം വേ ഓർ ഷോ സം റെസ്ട്രെയിന്റ് ഓൺ ഗ്രോത്ത്. ഇതേപോലെയാണോ മറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത്, അതോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. പെർഹാപ്സ് വി ക്യാൻ ലേൺ എ ലെസൺ ഓർ ടു. നമുക്ക് പാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റ് ജീവികളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കും സംഭവിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. 2 തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തുകളാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. വൺ ഈസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്. എന്താണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് exponential growth is also called geometrical growth occurring on a geometrical fashion. Exponential or geometrical fashion. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാക്ടീരിയ എടുക്കുക. ബാക്ടീരിയ 1 2 ആവും, 2 4 ആവും, 4 8 ആവും. അങ്ങനെയല്ലേ ആവുന്നത്? ഓരോന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 2 ആവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയം 2 ആവുന്നു. അപ്പോൾ ടു ദി പവർ ഓഫ്, അതാണ്
നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയം ബിക്കം 2 ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷനിൽ. ഈ രണ്ടും അടുത്ത ഡിവിഷനിൽ എന്തായി മാറും? 2 become 4, 4 become 8. So they are dividing into 2. After 3 generations, it become 8. അപ്പോൾ 2 to the power of n, where n is the number of times it is multiplying. ഇവിടെ നോക്കുക, ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ, ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 to the power of 1, 1 2ആയി. രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ 2 to the power of 2, അത് 4. മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ 2 to the power of 3, 8. അടുത്തതോ 2 to the power of 4, 16. ഇങ്ങനെ ടു ദി പവർ ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വാല്യൂവിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് വി ആൾസോ കാൾ ഇറ്റ് ആസ് ജോമെട്രിക്കൽ. എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്? ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. When it is living in a condition where all conditions are favorable for its multiplication. അവിടെ അവർക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഒരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല. All conditions are favorable. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, all favorable conditions, all conditions are favorable. ആരും അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. ആരും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആൾ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫേവറബിൾ. നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയെ നമ്മളെ ലാബിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യണം, കൾച്ചറൽ മീഡിയം ഉണ്ടാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും. എവിടെയാണ്? where we have studied it when we are all growing them in bioreactors. നമ്മളെ ബയോറിയാക്ടേഴ്സിൽ we are all providing everything that are favorable for the growth and multiplication of the host cell. ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ വേഗം വളരാനായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. കറക്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, pH അല്ലേ, എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ബഫറിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സെല്ലുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. So when all conditions are favorable, they will be having no restrictions in multiplication. So they utilize all their power, all their ability in increasing the population. So that they will be multiplying at the maximum rate. ആ സമയത്ത് they will be multiplying at the maximum rate. അങ്ങനെ മാക്സിമം റേറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നോക്കുക. We can suppose this is the n and this is the time. We are plotting. When you are plotting the increase in number with respect to time, ആദ്യം നോക്കുക. We start from a very minimum and the increase is slowly picking up. Then it goes suddenly up, so that it is almost like a letter J. So we get a J curve.
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെ കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജെ കർവ്. ദി ഗ്രോത്ത് കർവ് ഈസ് ജെ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജെ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത്? വെൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഓൾ ഫേവറബിൾ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂട്ടിലൈസിങ് maximum of their potential. They are all utilizing maximum of their ability. Okay? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മെമ്പറിനും ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസിൽ ഒരു റോളുണ്ട്. ഈച്ച് ഓഫ് ദം ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ലെറ്റ് ദി per capita birth rate be represented as B. Per capita birth rate. എന്താണ് per capita birth rate? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 4 birth occurred in 50 offsprings, 50 members. ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ 4 ബർത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ആകെ 4 ബർത്തുകൾ ഉണ്ടായി. ബർത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. അത് 50 മെമ്പേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടായത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 1 മെമ്പർ? ഇറ്റ് ഈസ് 4/50. ദിസ് ഈസ് ദി ബർത്ത് റേറ്റ്. ഇനി പോപ്പുലേഷനിൽ ഡെത്തും ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. For example, 2 deaths occurred. ഈ 50 പോപ്പുലേഷനിൽ 2 deaths occurred in that period out of 50. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലോട്ടസ് പോണ്ടിലെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഡ്രോസോഫിലയുടെ കഥയും പറഞ്ഞു. അതേപോലെ 2 deaths occurred out of 50. ഇപ്പൊ 48 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കാലയളവിൽ 50 പോപ്പുലേഷനിലെ 2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2/50. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റ്. ടോട്ടൽ ബർത്തും ടോട്ടൽ ഡെത്തും അല്ല കേട്ടോ. ടോട്ടൽ ബർത്ത് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി. അതാണ് സ്മാൾ ബി. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി by n ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 1 മെമ്പർ. ഒരു അംഗത്തിന് എത്ര പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, അതിൻ്റെ റോൾ എത്രമാത്രം. ദിസ് ഈസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ബർത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റ്. Per capita birth rate കൂടുതലാവുമ്പോഴാണല്ലോ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത്. So if this value is a positive value, then population is increasing. So per capita birth rate minus per capita death rate is what is called R. What is R? It is the per capita contribution. ഓരോരോ അംഗത്തിനും, ആ പോപ്പുലേഷൻ ഓരോരോ അംഗത്തിനും എന്തുമാത്രം പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു, ഓരോ വ്യക്തിക്കും എത്ര ബർത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ടായി പെർ ക്യാപിറ്റ. അതേപോലെ തന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണ്. ഈ രണ്ടിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആ പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഫാക്ടർ. ദിസ് ഈസ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് 1 member of the population in increasing the population over that period of time. This is called R, or intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate. എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക്? ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. That is called intrinsic rate of natural increase. ഇതിനെ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുകൂടി വിളിക്കാം. ആ വാക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല.
biotic potential or R value is the contribution of one member of a population in increasing the size of the population. Is the point clear? ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട്? അതാണ് ഡെൻസിറ്റി. എൻ ഈസ് ദി ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കുക, ബി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു എൻ. ഒരു വ്യക്തി, ഓരോ വ്യക്തിക്കും 0.001 എന്നാണ് വിചാരിക്കുക വാല്യൂ, നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ. നൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ആകെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് വർദ്ധിച്ചത്? ബി മൈനസ് ഡി 0.001 ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 100, so it is 1. B minus D is equal to R and then multiply. ഇത് ഒരു മെമ്പറിന്റെ ആകെയുള്ള മെമ്പർമാർ എത്രയുണ്ട്? n ഉണ്ട്. അപ്പോ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കും? What is the rate at which population is increasing? അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും? റേറ്റ്, difference in number, that is called delta n or difference in number, density ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ 100 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ 107 ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോ 107 മൈനസ് 100, അപ്പൊ 7 എന്ന് കിട്ടി. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ഒരു വർഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസമാണ്. അപ്പോൾ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ DN 7 DT ടൈം, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 12 മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? സ്മാൾ ബി മൈനസ് സ്മാൾ ഡി and multiply it to n. So dn by dt is equal to r into n. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോപ്പുലേഷനിലെ ആറിനെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് dn by dt by n. dn by dt by n is the dn by dt ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം എത്രയാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ. dn by dt is called rate in change in population. Okay, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി, there is an increase or change in population, അത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ. ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ that is divided by time means ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ, ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ, റേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു മന്ത്സിലാണെങ്കിൽ പെർ മന്ത്, ഇയറിലാണെങ്കിൽ പെർ ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം. R in equation is called intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on population growth. നോക്കുക, ഈ R വാല്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. R വാല്യൂവിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Whether presence of a predator or availability of food, അതൊക്കെ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്ത് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി? അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തണുപ്പുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടുതലുണ്ടായി. ആ ചൂട് കൂടുതലുണ്ടായത് കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ആർ വാല്യൂവിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ചോസൺ. ആർ വാല്യൂ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ assessing, for studying impact of any biotic or abiotic, living or non-living factors on population growth. അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. വി ആർ ഹാവിങ് ഫോർ നോർവീജിയൻ റാറ്റ്, നോർവേയിലെ റാറ്റിന് ആർ വാല്യൂ ഈസ് 0.015. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഒരു റാറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0.015 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് 1000 റാറ്റുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 1000 റാറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ R into 1000. That will be the rate of change in population. അപ്പോൾ dn/dt is R into n. മറ്റൊരു കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. ഫ്ലോർ ബീറ്റിൽ അതേ സമയത്തിന് 0.12 മാവിലൊക്കെ വരുന്ന പുഴുക്കൾക്ക്. നമ്മുടെയൊക്കെ മാവ് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കളുണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പോപ്പുലേഷന് ആ റേറ്റ് 0.12 ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് പോപ്പുലേഷനാണ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളരുന്നത്? ആർ വാല്യൂ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ, ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ, അവരാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആർ വാല്യൂ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ അതിവേഗത്തിൽ വളരുകയാണ്. ആർ വാല്യൂ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ ആർ വാല്യൂവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can understand a lot of factors regarding the future of the population. In 1981, R value of human population in India, okay, 0.0205. അതായത് ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷനിലെ കണക്ക് പ്രകാരം 1981 സെൻസസ് പ്രകാരം ഒരംഗത്തിന് 81 ഒരംഗത്തിന് അന്ന് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ 1 ബില്യൺ ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, 1 ബില്യൺ ആയിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് 70 കോടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. 70 കോടി. ആ 70 കോടി അംഗങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് 0.0205 എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ വാല്യൂ എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്? ഏത് കണക്കിലാണ്, ഏത് നിരക്കിലാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് that should be multiplied by, അല്ലേ, ഇതിനെ 80 crores കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ആ റേറ്റിലാണ് ഓരോ കൊല്ലവും ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പോഴും ആർ വാല്യൂവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. ബർത്ത് റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ബർത്ത് റേറ്റും പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റും, ഓക്കെ, ബി മൈനസ് ഡി, അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ആർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ദി ടോട്ടൽ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് റേറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേണിൽ ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ, 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക്
ആർ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏത് റേറ്റിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ റേറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 10 years, 20 years, 30 years എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതെങ്ങനെയാണത്? വി പ്ലോട്ട് n in relation to time. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജേക്കാർ. If you are familiar with the basic calculus, you will be deriving the integral form of the exponential growth. Exponential form എന്താണത്? After a time t. അപ്പോൾ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യു ടേക്ക് n t. t should be 10. Then n0. What is n0? Present population. ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കി എടുത്തത്. ഇനി 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ 2024 കണക്ക് കിട്ടി. 2034 എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്നറിയാനായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് n0. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ e to the power of rt. എന്താണ് e? e is the base of natural logarithms 2.71828. ഇതാണ് ആ വാല്യൂ. e to the power of r into t. എന്താണ് r? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. into the rate. And what is t? Time 10 ആണെങ്കിൽ 10, ഒരു വർഷത്തിലാണെങ്കിൽ 1. ഇനി മാസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആ മാസങ്ങളിൽ. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ബോത്ത് ആർ ആൻഡ് ടി ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദി സെയിം പീരീഡ്. ആർ വാല്യൂ ഇയറിലാണെങ്കിൽ ടൈമും ഇയറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ആർ വാല്യൂ സാധാരണ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു ടൈം. 6 മാസമാണ്. അപ്പൊ 6 അല്ല വേണ്ടത്, 6/12. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂണിറ്റുകൾ ഷുഡ് ബി ആൾവേസ് ഇൻ ദി സെയിം. ആർ വാല്യൂ ഇൻ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ടി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഇയർ. അപ്പോൾ 6 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് 6/12 ആണ്. ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1. Can you follow me? അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും എത്രയായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനായിക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വേ. ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എനി സ്പീഷീസ് ഗ്രോയിങ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി under unlimited resources condition can reach enormous population densities in a short time. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പോപ്പുലേഷനും, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക ആനകളുടെ കാര്യമാണ്. ആനകൾ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കും. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വളരെ കുറച്ച് സന്താനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ, 3 or 4. അപ്പോൾ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലേ? പക്ഷേ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ പോലും ഇതേപോലെ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant would reach enormous number in absence of checks. യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ആനകളെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രജനനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ പോലും ക്രമാതീതമായിട്ട് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് പലപ്പോഴും
രാജാവും മന്ത്രിയുമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ചെസ് കളിക്കാനിരുന്നു. ചെസ് കളിക്കാനിരുന്നപ്പോ മന്ത്രി രാജാവും തമ്മിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മന്ത്രി ജയിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് തരണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് തോറ്റല്ലോ. അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഈ ചെസ്സിലെ 64 കളികളിലും ഓരോ കളിയിലും തൊട്ട് മുന്നത്തെ കളിക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ട്, എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് താങ്കള് ധാന്യങ്ങൾ, മണികൾ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തെ കളിയിൽ 1 മണി, രണ്ടാമത്തേല് 2, മൂന്നാമത്തേല് 4, അടുത്തേല് 8, 16, 32, 64, 128. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇതിലെത്താ, എത്ര വേണമെങ്കിൽ തരാമല്ലോ, ഇതിനാണോ അത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളും മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ പോലും അവസാനത്തെ കളിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, കളികളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഓരോ കളിയിലും എത്ര വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേണം അടുത്തേക്ക് വെക്കാൻ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ്, ടു ദി പവർ ഓഫ്. ആ കഥയാണ്. സിംഗിൾ ഗ്രേഡ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ടു ഫിൽ ദി അതർ സ്ക്വയർ ഫോളോയിങ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സജഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പല രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കഥകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, 64 കളിയിലും ടു ദി പവർ ഓഫ് 64 എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കം സോ ബിഗ്. നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ടൈനി പാരമീസിയം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് 1 ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ത്രൂ ബൈനറി ഫിഷൻ. അമീബയുടെ പകരം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പകരം ഒരു പാരമീസിയത്തിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1, 2 ആവുന്നു. നോക്കുക, 10 കളിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1024 ആവും. 10 കളിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടു ദി പവർ ഓഫ് 10 എത്തുമ്പോൾ തന്നെ 1000. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ 1000 ബില്യൺ ട്രില്യൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. PCR-ൽ ഓർക്കുണ്ടോ? ഓരോ മോളിക്യൂളും 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 10 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോലും 1024ആയി. 20 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയായത്? 1 മില്യൺ. 30 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ 1 ബില്യൺ. അപ്പൊ 40 സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോൾ 1 ട്രില്യൺ. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര സൈക്കിൾ കഴിയണം? 64 സൈക്കിൾ കഴിയണം. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എത്ര മാത്രം നമ്പർ ഓഫ് ആ ധാന്യങ്ങളുടെ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എണ്ണത്തിനെടുത്ത് നോക്കൂ. എത്ര ടൺ ധാന്യങ്ങൾ വെച്ചാലും അത് നിറയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് സാഹചര്യം? All conditions should be favorable so that an organism can utilize its maximum ability. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പരമാവധി കഴിവ്, പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ പരമാവധി കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ്. അത് ഓരോരോ വ്യക്തിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പോപ്പുലേഷനും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു, ചില പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് എത്രയാണ്, R വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
എന്ത് വേഗത്തിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. Is that point clear? Any doubt? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ജെ കർവ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കർവ് ഓർ ജെ കർവ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയില് ഇങ്ങനെയല്ല പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് all factors are not favorable always. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എപ്പോഴും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ജെ കർവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു ഓർഗൻസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു, ബയോ റിയാക്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കൃത്രിമമായിട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ മാക്സിമം ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. അതൊരു നാച്ചുറൽ അല്ല, കൃത്രിമമായിട്ടാണ് നമ്മളവരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്ത് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. അവർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവാം, അവരെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അവരിൽ ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. സാഹചര്യങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. സ്പേസ് ഒരിക്കലും വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളൊരു ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങി വലിയൊരു കൂട്ടിൽ വെച്ചു. അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ധാരാളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നു, വിരിയുന്നു, അങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു. നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഒരു ജോഡിയിൽ നിന്നും ഇപ്പം നോക്കൂ 20 ജോഡിയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട് അത് തന്നെയാണ്, കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം അത് തന്നെയാണ്. എത്രയായിരുന്നു ആ കൂടിൻ്റെ വലിപ്പം? അത് 2 പക്ഷികൾക്ക് ധാരാളമാണ്. പക്ഷെ 20 പക്ഷികൾക്ക് അതും പോരാ. കാരണം പെർ ക്യാപിറ്റ സ്പേസ് ആകെ 100 ലിറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ 100 ലിറ്ററിന് 2 ബേർഡുകൾക്ക് മതിയായിരുന്നു. ഫോർ 2 birds. അപ്പോൾ ഒരു പെർ ക്യാപിറ്റ സ്പേസ് അവൈലബിൾ 50 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ 20 സ്പേസ് അത് തന്നെയാണ്, ഭൂമി വലുതാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്പേസ് അത് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ കൂടിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, എത്രയായി മാറി? 20/5. ഓരോ പക്ഷിക്കും പെർ ക്യാപിറ്റ സ്പേസ് അവൈലബിൾ 20 ആണ്. അപ്പോൾ തിരക്കായി അവർ തമ്മിൽ, അവർക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൂടി, അവർക്ക് ഓടി നടക്കാനോ പറന്ന് കളിക്കാനോ സ്ഥലമില്ലാതായി. സ്പേസ് ബിക്കേം എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അത് ചുരുങ്ങിപ്പോയി. സോ പ്രകൃതിയിലെ നോ റിസോഴ്സസ് ആർ എ പ്ലെന്റി. പ്രകൃതിയിലെ ഒരു റിസോഴ്സുകളും യഥേഷ്ടമായിട്ടില്ല. ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ ദേ ബിക്കം ലിമിറ്റിംഗ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പരിമിതമാവും അവരെല്ലാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ സൺഷൈൻ, എപ്പോഴും നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഈ സൂര്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണോ? അല്ല. നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നു, കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഓട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ വെളിച്ചമൊക്കെ കെട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി നശിച്ചു പോകും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. കാരണം സൂര്യൻ വളരെ വലുതായി, ഭയങ്കര പൊള്ളുന്ന ചൂടായി.
സകല ജീവജാലങ്ങളും വെന്ത് വെണ്ണീറായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ ധാരാളം അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. സൂപ്പർനോവ ആവുന്നോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവുന്നോ, ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറുകളുടെ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും യഥേഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there is no sunlight. അപ്പോൾ ഒരു വിഭവങ്ങളും, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വിഭവങ്ങളും യഥേഷ്ടം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവില്ല. വാട്ട് ഈസ് എപ്ലന്റി നൗ, ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണോ യഥേഷ്ടമാവുന്നത് അത് നാളെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഈ കൂടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക. ഇന്ന് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര സ്പേസ് ഇല്ലാതാവുന്നു. സോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ബിക്കമിങ് റിസ്ട്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ unlimited resources at its disposal. എപ്പോഴും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എപ്പോഴും ധാരാളമായിരിക്കണം. ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാവാത്ത എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എപ്പോഴും അനുകൂലമായിരിക്കണം, ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കോമ്പറ്റീഷൻ. അല്ലേ, ജനസംഖ്യ കൂടുന്തോറും നമുക്കറിയാം സ്ഥലങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ എത്ര കൂടുന്നത്, വീട് വെക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുടെ വില എന്താ കൂടുന്നത്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വില എന്താ കൂടുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ്, മത്സരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ. സോ ദർ ഈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ സർവൈവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്. മത്സരമായി. അതിനല്ലേ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൽ നടക്കുന്നത്, പരീക്ഷകളിൽ നടക്കുന്നത്. ധാരാളം കുട്ടികളാണ്, 26 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് എൻട്രൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. 1 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മത്സരം, കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഓൺലി ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരാണ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇവിടെ, will survive and reproduce. Government of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population. ഇതുകൊണ്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗവൺമെൻറ് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തിന്? ടു ലിമിറ്റ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പോപ്പുലേഷൻ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there will be stiff competition. ഇങ്ങനെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be a demand, greater demand, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി നീഡ്സ്? ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ്. ഈ 3 അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് പോലും ഇവിടെ ക്ഷാമമുണ്ടാവും. സോ a given habitat has enough resource to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കുക. We'll be having population growing. എങ്ങനെയാണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം, നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യമെല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ചധികം പിക്കപ്പ് ആവും, അങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഗ്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു പരിധി എത്തുമ്പോൾ again it become stable. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എ സിഗ്മോയിഡ് കർവ്. യെസ്, കർവ്, സിഗ്മോയിഡ് കർവാണ്. ഇതാർക്കാണ്? നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷൻ.
എപ്പോഴാണ് നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് എപ്ലന്റി, റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റിംഗ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരെ ലിമിറ്റ് ആവും. ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ പാർപ്പിടമോ എല്ലാം ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരും. പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം പരിമിതമാണ്. അങ്ങനെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏത് നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷനും വിൽ ഹാവ് എ സിഗ്മോയ്ഡ് കർവ് പാറ്റേൺ. ഈ സിഗ്മോയ്ഡ് കർവ് പാറ്റേണിന് 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. What are the 5 stages? In the initial stage, there is a very slow. It is called lag phase. നോക്കുക, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അത് ഗ്രോ ചെയ്തത്. പിന്നീട് അതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു പിക്കപ്പ് വന്നു. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ആക്സിലറേഷൻ. പിക്കപ്പായി പോപ്പുലേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 പക്ഷികളെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചപ്പോഴേക്കും അത് 4 ആയില്ല. 2-3 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായത്. 2 പോയിട്ട് 3 ആയത്. ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. വളരെ സ്ലോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലാഗിങ്. ദെൻ ഇറ്റ് പിക്സ് അപ്പ്. ഇനി പിന്നെ 3 ആയി, 5 ആയി, 7 ആയി, 9 ആയി, അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രോസ്. എങ്ങനെ? ഒരു കർവ് പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന്. സോ ഇൻ എ ലോഗരിതമിക് ഫാഷൻ, ലോഗ് ഫേസിൽ അത് കുതിച്ചുയരുന്നു പോപ്പുലേഷൻ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് എ സ്ലോ ഡൗൺ. പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പഴയ റേറ്റിലല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എ ഡീസെലറേഷൻ ഫേസ്. ഒരു ഡീസെലറേഷൻ, ആക്സലറേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡീസെലറേഷൻ. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പോലെ സ്പീഡുണ്ട്, പക്ഷെ കുറഞ്ഞു. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ. ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം. ദിസ് ഇസ് ദി മാക്സിമം. നോക്കുക, ഈ മാക്സിമം പോപ്പുലേഷൻ അതിനുശേഷം ആ പോപ്പുലേഷനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഇല്ല. പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ വി ആർ ഹാവിങ് an asymptote. This is called asymptote stage. It has reached the maximum. അതാണ് ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ പ്രകൃതിക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആ പോപ്പുലേഷന്റെ മാക്സിമം സൈസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ nature can support in that environment. അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. That maximum is called carrying capacity. The maximum number of population nature can support in that environment is called its carrying capacity. ആ carrying capacity എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിളായി. ആ സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അസിംപ്റ്റോട്ട്, വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല. ചെറിയ ഇൻക്രീസ്, ചെറിയ ഡിക്രീസ്, അങ്ങനെ മാറി മാറി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് റിമൈനിങ് സ്റ്റേബിൾ. ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കാൾഡ് ദി carrying capacity. അപ്പോൾ എന്താണ് carrying capacity-ക്ക് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ പിന്നീട് വർദ്ധിക്കാത്തത്? കാരണം എങ്ങനെയാണോ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ആർ വാല്യൂ trying to
increased population, അതേപോലെ there is a force operating on the population. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. Environment is exerting a negative pressure. ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചത്? when R value is higher than E or environmental resistance. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആദ്യകാലത്ത്. അതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടി. ക്രമേണ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടി വന്നു. ആ എൻവയോൺമെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വന്നതനുസരിച്ചിട്ട് when R value and environment resistance become equal, ഈ രണ്ടും ബാലൻസിങ് ആയിരിക്കും സമയത്ത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്. അപ്പോഴാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ when you are having these two values, അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ k minus n by k, k minus n by k. ഈ k minus n by k പറയുന്നത് എന്താണ്? It is called environmental resistance. അപ്പോൾ എപ്പോഴും population will not be growing when environmental resistance is equal to biotic potential R value. Then the population become stable. ആ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് കെ ഈസ് ദാറ്റ് മാക്സിമം നമ്പർ of the population the environment can support. ഇതിനെ രണ്ട് ഓസ്ട്രിയൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ്മാരാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. So it's called Pearl logistic growth pattern. Okay, so a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by a phase of acceleration, then a log phase, then deceleration, and finally an asymptote when population density reaches the carrying capacity. A plot of n in relation to time results in a sigmoid curve. This curve of population is called Pearl logistic curve. Okay. Again, when it is reaching the maximum, we say that it has reached the carrying capacity. Carrying capacity നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് ബേർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നു, കൂട്ടിലിട്ടു. ആ വിൽക്കുന്നവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ R വാല്യൂ സോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് 420 ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 420 ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് വെറും കയറി വന്നാൽ 70 80 ബേർഡിനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണക്ക് തെറ്റായിട്ടാണോ? അല്ല, അവിടെ എന്തോ റിസോഴ്സുകൾ ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണത്? അത് ഫുഡാവാം, അസുഖങ്ങളാവാം, പാരസൈറ്റുകളാവാം, സ്പേസ് ആവാം. എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ബേർഡ്സിന് അവരുടെ R വാല്യൂ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ R വാല്യൂ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സേർട്ടിങ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണക്കാക്കുക?
This is k minus n by k, which is equal to k minus 1 by k. Okay, this is called R is the intrinsic rate of natural population and K is the carrying capacity. Okay. Since resource for growth for most animal population are finite and become limiting sooner or later, logistic growth model is considered a more realistic one. ഈ സിഗ്മോയ്ഡ് കർവ് പാറ്റേൺ ആണ് ഏറ്റവും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കർവ്. മിക്കവാറും എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും നാച്ചുറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിഗ്മോയ്ഡ് കർവ് പാറ്റേണിലാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കർവ് പാറ്റേണുകളാണ്, ഗ്രോത്ത് പാറ്റേണുകളാണ് പോപ്പുലേഷൻസിൽ ഉള്ളത്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ എൻവയോൺമെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. k minus n by k is also equal to k minus 1 by k. Any doubt up to this level? For J curve S curve ആണ് ഉള്ളത്. J curve is all artificial അല്ലെ, കൾച്ചറൽ മീഡിയം, ബയോറിയാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ. Whereas in natural populations you are having sigmoid curve pattern, S curve ആണ് ഉള്ളത്. Any doubt? Now, life history variations. ചില വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. Populations evolve to maximize their reproductive fitness. എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു, എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ്, അതാണ് എവല്യൂഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് എവല്യൂഷൻ all organisms are maximizing their reproductive fitness. എന്താണ് reproductive fitness? Ability to reproduce. അവരുടെ എല്ലാം പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം അവൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സ്പീഷീസിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ആ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നല്ല മത്സരമാണ്. എവരി സ്പീഷീസ്, അതിൽ മനുഷ്യനും എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റിംഗ്. ആ മത്സരത്തിൽ എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ അവരുടെ എല്ലാം ആർ വാല്യൂ കൂട്ടണം. ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ശ്രമിക്കുന്നത് ആർ വാല്യൂ കൂട്ടാനാണ്. കാരണം അപ്പം മാത്രമേ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ സ്പീഷീസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ ആർ വാല്യൂ. All organisms are trying to maximize their R value in the habitat in which they live. ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ, ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആർ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോവും. എവിടെയാണോ ആർ വാല്യൂ അവർക്ക് മാക്സിമം ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുക അവിടെ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. Under a particular set of selection pressures, organisms evolve towards most efficient reproductive strategy. അങ്ങനെ അവർ സ്ഥലം മാറി പോകും, പല പല ടെക്നിക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതിന് ടു ഇൻക്രീസ് ദെയർ ആർ വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഓർഗൻസംസും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത്. അവരെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം എവല്യൂഷനിൽ കൂടി അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സം ഓർഗൻസം ബ്രീഡ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ് ടൈം. ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണയെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ അവർ
കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, അവരെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം, അവരുടെ എനർജി മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു വെച്ച് ഫൈനലി ദർ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ഓൾ ദർ എനർജി ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അതാണ് പലപ്പോഴും ബാമ്പു മാത്രമല്ല, ഗ്രാമിനയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്ക ചെടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി വൺസ്. റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീഡ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡൈ. മുളകൾ, ഇതിൽ പറയുന്നത് മുളകളാണ്. ബാമ്പു 40 കൊല്ലം എടുക്കും വളർന്ന് പൂവിടാൻ. പൂവിട്ടാൽ ധാരാളമായിട്ട് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതോടുകൂടി മുളകൾ നശിച്ചു പോകും. പിന്നീട് അവർ വളരില്ല, അതോട് നശിച്ചു പോയി. ഈ വിത്തുകൾ മുളച്ച് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ they show what is called semelpari. They reproduce only once in their lifetime. അതിനെ പറഞ്ഞതാണ് സെമൽപാരി. ബ്രീഡിങ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ടൈം. അതാരൊക്കെയാണ്? പസഫിക് സാൽമൺ ഫിഷ്. ഈ സാൽമൺ ഫിഷ് പസഫിക് ഓഷന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരാളെ പഠിച്ചു ചാപ്റ്റർ 3 ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരോ ഒരാൾ ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മുട്ടയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദേ ഡൈ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരാണത്? പെട്രമൈസാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതോടിയിട്ട് അച്ഛനമ്മമാർ ചത്തുപോകും. പിന്നെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ് ദേ മൈഗ്രേറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി റിവർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. മൈഗ്രേറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി സീ. അപ്പോൾ പസഫിക് സാൽമണും ബാമ്പുവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? പെട്രോമൈസാൺ. ഇനി വേറെ ചിലരോ ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് മെനി എ ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദർ ലൈഫ് ടൈം. പക്ഷെ നോക്കുക, പട്ടികളും പൂച്ചകളും മനുഷ്യനും ഒക്കെ നോക്കുക, പലതവണ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും. പ്രൊഡ്യൂസ് യങ് വൺസ്. മാവ് നോക്കൂ, എല്ലാ കൊല്ലവും പൂക്കും. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ പലതവണ പൂക്കും, കായകളുണ്ടാവും, വിത്തുകളുണ്ടാവും. തെങ്ങ് പലതവണ അവർ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കായകളെ ഉണ്ടാക്കും. So they reproduce many a time. It is called Etiopary. അപ്പോൾ നോക്കാം, പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കുകളാണ്. ജീവിതകാലം വരെ അവസാനം വരെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ചിലർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. വേണ്ടത്ര വളർച്ച ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ദേ ആർ ഓൾ ട്രൈയിങ്. വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിക്കൊണ്ട് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Some produce large number of small sized offsprings. ചിലര് ധാരാളം മുട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ തവള തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു തവണ 3000 മുട്ടകൾ വരെ അവരിടുന്നുണ്ട് എന്ന്. 3000 eggs they are all producing a female. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ 3000 എഗ്ഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. So some animals are producing large number of. ഈ ഇറച്ചിനൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചെറിയ എഗ്ഗുകളെ thousands and thousands, millions ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പൊടി പോലെയാണ്, പുക പോലെയാണ് കടൽ വെള്ളത്തിൽ ആ ഗാമിറ്റിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര അധികമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Oysters, pelagic fish has produced large number of small sized offsprings. അപ്പോഴോ അതിൽ പലരും ചത്തുപോകും. ഓൺലി ഫ്യൂ വിൽ ബി സർവൈവിങ്. അതാണ്, ഇത്ര അധികം ഉണ്ടാക്കിയാലേ കുറച്ചെങ്കിലും അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വളർന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നശിച്ചു പോയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് അതേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്?
we are having birds and mammals. They produce small number of large sized young ones. Small number of large sized young ones. അതാണ് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക്. അവർ കുറച്ച് എണ്ണത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ ആ ഉള്ളതിനെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പോൾ they are having different techniques, strategies. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജികൾക്ക് ഉണ്ടായത്? ത്രൂ എവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അനേക 1000 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സമ്പ്രദായങ്ങളും ടെക്നിക്കുകളുമാണ് ഈ സമൽപ്പാരിയും ഇറ്റിയോപ്പാരിയും ഒക്കെ. ആൻഡ് they will be ecologists suggest that history traits of organisms have evolved in relation to constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. നമ്മുടെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് ചുറ്റും അവരുടെ, അതിൽ ഫുഡുണ്ട്, അവരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പാരസൈറ്റുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെയോ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ബയോട്ടിക്കും എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് they have evolved. These organisms have evolved through the constraints imposed by living and non-living factors of the environment. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിധേയമായി അതിലേക്ക് അതിജീവിക്കാനായിക്കൊണ്ട് അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കഥയാണ് അവരുടെ എവല്യൂഷൻ. സോ എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സക്സസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദീസ് ഓർഗാനിസം ത്രൂ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്, a current important area of research being conducted by ecologists. അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിത പരിണാമം എന്തൊക്കെയാണ്, അവരേതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു വന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹിസ്റ്ററി ട്രേറ്റ്സ്, ചരിത്രമാണ്. ഓരോ ജീവിയും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം യാതനകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് എവല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ കൂടി പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസംസ് എന്തെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. We can see that the life history of organisms are very, very important because it gives you an idea regarding the struggle they have made to survive in this world. ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു, എന്തെല്ലാം സമരങ്ങൾ നടത്തി, എന്തെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. Is that point clear? Any doubt? Anybody? So, you see that organisms are having different techniques, strategies. പലരും പലതരത്തിലാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ
പലതരത്തിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. ചിലർ ഒരു തവണ മാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റു പലരും പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ചില ധാരാളം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓർഗൻസത്തിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വലിയ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസത്തിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ അവർ കാണിക്കുന്നത്? കാരണം ഏത് തരത്തിലാണോ അവരുടെ ആർ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുക എന്ന് അവർ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ട് അവർ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ആൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദെയർ ആർ വാല്യൂ. അതാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ളത്. ആൾ പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ ട്രൈങ് ടു മാക്സിമൈസ് ദെയർ ആർ വാല്യൂ. ആ ആർ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പല പല തന്ത്രങ്ങളും അവർ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ മാറി മാറി പല പല തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പല തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെക്കാനിസംസുകളും. I hope it is clear to you. Any doubt? Anybody? We can go to the last part of this chapter, namely population interactions. We know that there are so many populations living in the same area that is forming a community. And a population is always in contact with members of the same population as well as members of other populations. There are always interaction, and these organisms are interdepending and interacting in different ways. No population can live all alone. ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്ലാന്റ്സിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ, ബിഗ് ട്രീ, സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന്. ബട്ട് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രീ യു ആർ ഹാവിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്, ബേർഡ്സ് ലിവിങ്. ഓൺ ദി സോയിൽ എവിടുന്നാണ് ആ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്? ആരാണ് ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്? ദി ട്രീ ഈസ് അബ്സോർബിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം സോയിൽ. ആ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറച്ചു കാലം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തീരില്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ആരാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെയും ഇടുന്നത്? ആരാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? They are all depending upon, ഇത്രയും വലിയ മരം പോലും they are all depending upon other organisms like microbes. അപ്പോൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് തനിയെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. They are all interacting and interdepending. And there are two types of such interactions. ഏതൊക്കെയാണത്? ഇൻട്രാസ്പെസിഫിക്. ഒരു സ്പീഷീസിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ, ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം പോപ്പുലേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാസ്പെസിഫിക്. അത് പലപ്പോഴും ഷെൽട്ടറിനും മെയ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ദി ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ്, രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ, അവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്
interspecific interactions. Which is more important? Interspecific population ആണ്, interspecific interaction ആണ് more important. ഡാർവിൻ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ഇന്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. He had given importance to such interspecific interactions which are playing an important role in evolution. അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് എവല്യൂഷനിൽ വളരെയധികം റോള് വഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചത്. Okay, so we are having two types of interactions. Intraspecific and interspecific. And interspecific interaction derives from interaction of a population of two different species. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ആ ഇന്ററാക്ഷൻ ഗുണകരമാവാം, ബെനിഫിഷ്യൽ ആവാം, ഓർ മേ ബി ഡെട്രിമെന്റൽ പറഞ്ഞാൽ ഹാംഫുൾ, ദോഷം ചെയ്യുന്നതാവാം, ഓർ ന്യൂട്രൽ, അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല ദോഷമില്ല. അങ്ങനെ 3 വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനെ കൊണ്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എ സിമ്പിൾ. എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം? എ പ്ലസ് സൈൻ ഫോർ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. ഗുണകരമാണെങ്കിൽ അതിന് പ്ലസ് നിടും. മൈനസ് ഫോർ ഡെട്രിമെന്റൽ, ദോഷകരമാണെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് എന്ന് കാണിക്കും. ആൻഡ് 0 ഗുണമല്ല ദോഷമല്ല ഫോർ ന്യൂട്രൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പല തരത്തിലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. റിമെമ്പർ, ദീസ് ആർ ആൾ ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ഇന്ററാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ഇൻട്രാസ്പെസിഫിക്, പോപ്പുലേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ്. ഈ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം, സ്പീഷീസ് എയിനും സ്പീഷീസ് ബിയിനും, 2 സ്പീഷീസ് തമ്മിലാണ്, 2 പോപ്പുലേഷൻ തമ്മിലാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ. അതിൽ 2 പേർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷനാണ് മ്യൂച്വലിസം. ഓക്കെ, ഇനി 2 പേർക്കും ദോഷം കിട്ടുന്നതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈ ബോത്ത് പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് നെഗറ്റീവ്ലി, detrimental, then we give minus. Ini, there are 2 types of interaction where one population is getting benefit, the other one is getting harmed. അതായിരിക്കാണ് predation and parasitism. അതിൽ ഒരാൾക്കാണ് പോസിറ്റീവ്, മറ്റൊരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് മാത്രം പോസിറ്റീവും മറ്റൊരാൾക്ക് 0വുമാണ് എങ്കിൽ we call it as commensalism. ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ആർക്കും ഗുണമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് ദോഷവുമാണ്, മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണമില്ല ദോഷമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അമെൻസാലിസം. ഓക്കെ, ഇൻ അമെൻസാലിസം one species harmed whereas other is unaffected. ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദിസ്. There are 3 interactions where the population should remain together. ഏതൊക്കെയാണത്? predation, parasitism, commensalism. പ്രീഡേഷനും പാരസിറ്റിസത്തിനും കമൻസാലിസവും നടപ്പിലാവണമെങ്കിൽ they should, the participating species, interacting species should live close together. Both these populations, 2 പോപ്പുലേഷനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. That is the peculiarity of these 3. So they share, ഈ 3 interactionum, they are having a common feature. What is that? The interacting population should remain close together. അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അസോസിയേഷൻ നടപ്പിലാവുള്ളൂ.
Is that point clear? And we can start one by one the interactions. The first one is predation. Okay, endana predation. In predation, you are having predator relationship. Irayum, irapidiyanum. Okay, normally the prey is losing its life, so it is harmful to the prey, and predator is getting its food. അതിൻ്റെ ആഹാരം കിട്ടുന്നു, അപ്പോൾ അവന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, മറ്റേ ആൾക്ക് അവൻ്റെ ജീവനാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. So this type of association is a typical example where one is affected positively, the other one is affected negatively. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So please tell me if you are having any doubt up to this part. Anybody? Anybody having a doubt? Okay. Okay. Only one responded. Okay. I hope that you are all clear. Even if you are having a problem in understanding any point, you can ask me next time. We will meet next week, same time. Until then, goodbye and good night. So thank you all. Thank you very much.